Dear students, in the last video, we were discussed about the concept of energy level of different atomic orbitals. My dear students, here we will discuss about rules for writing electronic configurations. My dear students, in order to write the electronic configuration without any mess, better we have to follow certain rules, that has to be discussed now. Got it, my dear students? Among them, the first one is Aufbau principle. Aufbau principle. In examination in state board, you may get the questions like state Aufbau principle. State Aufbau principle. So here, the Aufbau principle explain about the filling up of electrons. Aufbau principle explain the filling up of electron takes place in different energy atomic orbitals. In different energy atomic orbital. He state that the in a ground state atom electrons are fill up in the increase in energy of orbital. What is the statement of this? In a ground state atom, electrons are fill up in the different energy atomic orbital in the increasing order. It means that, so here lowest energy is 1s, next is 2s, next is 2p, 3s, 3p, 3d, that is 4s, 3d, like this the different energy is there. Got it, my dear students? So according to Aufbau principle, if I consider the atom like hydrogen, hydrogen having atomic number 1, electron will first enter into which orbital? Which is lowest energy? This is. Therefore, the electron will first enter into, what is this? 1s. If I consider, what is this? Carbon. Or somewhere we are going to take helium. I'll write one by one. Here the 2 electron, how many maximum electron can accommodate in s orbital? 2. That is 2. If I take lithium, so here atomic number it is 3, that is first 2 electron is fill up in 1s orbital, and then next remaining, there are 3 electron, goes to 2s. That means according to Aufbau principle, if an atom in ground state, electrons are fill up in different atomic orbitals in the increasing order of their energy. That means electron will first enter into lower energy, after fill up 2, if next electron will be there, it goes 2, if next 1, 2, 3, 4, 5 up to 6 it is filled, after filling up of this the next electron goes here, like this the electrons are accommodated in various atomic orbital. Makla, Aufbau principle ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಆಟಮು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. What is ground state? The most stable energy state is what we call ground state ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So most stable state called ground state ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತವೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಇದು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಇದು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ, ಹೀಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈಗ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಈಗ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು 2p ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ಲ, ಹೋಗಿ 2s ಮತ್ತೆ 1s ಮತ್ತೆ 2s ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು? 2p ಗೆ ಹೋಗೋದು. ಆದ್ರಿಂದ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 2s ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2p
2pಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 2pಲಿ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಿಲಪ್ ಆದಮೇಲೆ 3sಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 3s ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಿಲಪ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು 3pಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಿಲಪ್ ಆದಮೇಲೆ 4sಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 4s ಆದಮೇಲೆ 3d10, ಹೀಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫಿಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆಫ್ಬಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ in a ground state atom, electrons are filling in different orbital in the increasing order of their energy of orbital. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಒಂದು ಆಟಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಫ್ಬಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುವಂಥ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಿಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲಪ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಬಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಆಫ್ಬಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ state that in a ground state atom the filling up of electron takes place. How? In the increasing order of their atomic orbital of energy. In the increasing order of energy of atomic orbitals. ಅರ್ಥಾತ್ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಿಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಿಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10, ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ 14. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಈಗ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಸ್ ತುಂಬಿದ್ದೀನಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ 2, ಪಿ ಆದ್ರೆ 6, ಡಿ ಆದ್ರೆ 10. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಿಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಫಿಲಪ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಬಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಹುನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ. ಹುನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಹುನ್ಸ್ ರೂಲ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹುನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆಯೋ ವಿಚಾರದಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಬೋರಾನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇದರದು? 5 ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದಿಷ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟಾಮಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ 6 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1s2 2s2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಫಿಲಪ್ ಆಗಬೇಕಾ? ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾವುದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬರೆದ್ರಿ, ಯಾಕೆ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ. ಏನಕ್ಕೆ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದೇ ಈಕ್ವಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು, ಅದರಿಂದ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತು. ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಯಾವುದಿದು? 2p ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ? ಈ 2p ಆಲ್ ದಿ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಪೇರಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಒಂದೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಿಲಪ್ ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 7. ನೋಡಿ 1s2, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2s2 2p3 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. 2p3 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2 ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ಆಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಹುನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲು ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಿಲಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದೇ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ರೂಲ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನಂತ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು? 2p3, ಇದು 2p2, ಅದು ಇದು 2p3, ಇದು 2p4 ಇದೆ. ನೋಡಿ ಈಗ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿ, 2p4. ಈ 4 ಅಲ್ಲಿ 1 2 3 ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಫಿಲಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇರಪ್ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ ಪೇರಪ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಫ್ಲೂರಿನ್ ಹೋಗಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 9 ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ 1 2 3. ಯಾಕೆ? 2
2p5 ತಾನೇ ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಈಗ ಪೈರ್. ಯಾವಾಗ ಪೈರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿ? ಉನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 2p is ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವಿತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದಾಗ ಪೈರ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಿಲಪ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈಗ 4 ಆಯ್ತು, ಈಗ ಪೈರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 5 ಆಯ್ತು, ಪೈರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಯಾನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 10 ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1s2 2s2 2p6 ಬರುತ್ತೆ. 6 ಅಂದ್ರೆ 1 2 3, ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫಿಲಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಪೈರ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಉನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? Un's rule of maximum multiplicity state that okay, in a set of equal energy in a set of equal energy or atomic orbitals, okay, the pairing of electron takes place only when each orbital is at least filled by single electron. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಪೈರ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೈರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಿಲಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಿಂಗಲ್ ಫಿಲಪ್ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ರೈಸ್ ಆದಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು 3 ಇರೋದು 4 ಆಯ್ತು, 3d 2p4 ಆದಾಗ 1 2 3 ಸಿಂಗಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೈರ್ ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೈರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಉನ್ಸ್ ರೂಲ್ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ in a set of equal energy atomic orbital, ನೋಡಿ ಇದು 2p ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಏನು? ಈಕ್ವಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಇದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಕೊಲ್ಸ್ದಾಗ, ಬಟ್ ಈ ಮೂರರ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ 2px 2py 2pz ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಪೈರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್, ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಓಕೆ, ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುವಂತ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲು ಆ ಈಕ್ವಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುವಂತ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪ್ರತಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲು ಸಿಂಗಲ್ ಫಿಲಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಪೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪೈರ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೈರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಪೈರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸಿಂಗಲ್ ಫಿಲಪ್ ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೈರ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇವ್ರದೇ ಹೇಳೋದು, ಯಾವಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಿಲಪ್ ಆಗುತ್ತೋ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಆ ನಂತರ ಇದು ಪೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೈರ್ ಆಗಿದೆ. 2p5 ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 5, 2p6 ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 5 6. ಪೈರ್ ಯಾವಾಗ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲೂ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಏನಿದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳ? ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಪೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪೈರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಉನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ, in a set of equal energy atomic orbital ಅಥವಾ in a degenerate atomic orbital, the pairing of electron takes place. ಪೈರ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? when ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಚ್ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಬೈ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೈರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಪೈರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಇದೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಪ್ಪ? ಸೊ ಉನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ, ಅಂದ್ರೆ ಉನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ? ಉನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಇನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಥವಾ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೌಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಪೌಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಪೌಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಈ ಪೌಲೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಪೌಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಆಗ ಏ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೋ ಟು electrons in an atom, in the same atom ಅಥವಾ in an atom can have all the quantum number same. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲೇ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, 2 electrons in an atom cannot have all the quantum number same. That means they do not having a set of quantum number same. No 2 electrons, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋ 2 electrons. ನೀವು ಯಾವುದೇ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಕ್ಕದ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಾರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಅದು ಅದರ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು. ಈಗ ನೀವು ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಲಿಥಿಯಂ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಥಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? 3. ಇದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು? 1s2 ನೋಡಿ. ಈ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು? ಸಪೋಸ್ ಈಲಿಯಮ್ಮೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟು ಈಲಿಯಂ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಲಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 2. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ n=1 ಇರುತ್ತೆ, l=0 ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ m=0 ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಆಲ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಈ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ? ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 1s2, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ s=1/2 ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇವಿಷ್ಟು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯಾವುದು ಈಗ ಸರ್ 1s ಅಲ್ಲಿ n ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, l ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, m ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಯಾರಿದು 1s, n=1. ಹಾಗಾದ್ರೆ l=0, l=0 ಆದ್ರೆ m=0. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಯಂ ಬದಲಾಗಿ ಲಿಥಿಯಂ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಲಿಥಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 1s2 2s1 ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ n=1 ಬಟ್ n=2. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು, n=1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ n=2 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಸರ್ ನಮಗೆ p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ. 2p2 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2p2 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? n=2 ಬರೀತೀರಾ, l=2 ಬರೀತೀರಾ. ಯಾಕೆ? p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ m= ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು -2 ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, -1 ಇರ್ಬೋದು, 0 ಇರ್ಬೋದು, +1 ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನೀವು ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, l=1 ಇದು. l=1 ಅಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತಿದು? -1 0 +1 ನೋಡಿ. ಈಗ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರ್ದೆ, 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರ್ದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 3 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? 2p2 ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ m= ಇದಕ್ಕೆ -1 ಆದ್ರೆ m= ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದಕ್ಕೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರು. m ಏನಾಯ್ತು? m ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು? m=-1 ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನೋಡಿ, ನೀವು 2p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ 3ನೇ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾರ್ ಇದಕ್ಕೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ l ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್, ಎಸ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ l ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? -1 ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 0 ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ +1 ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನೋ 2 electrons in an atom
can have all the quantum numbers same. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರೋದನ್ನ ಯಾವ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ 4 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಇವು 3 ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ 3 ಸೇಮ್ ಇರಬಹುದು, ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದಂತೂ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎನಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಪೌಲಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇವ್ರು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 1s2 s2 s2p 2p 2p 2 2pನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 2pನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡುವೇ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಇದಕ್ಕೆ -1, ಇದಕ್ಕೆ 0, ಇದಕ್ಕೆ +1 ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎನ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಂ ಏನಾಗಿದೆ, ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ ತಗೊಂಡೆ ನೋಡಿ, 1s2 ತಗೊಂಡೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು, ಎನ್ನು 1 ಇರುತ್ತೆ, L = 0, M = 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಒಂದು +1/2 ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು -1/2 ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ +1/2 ಇದ್ರೆ, ಯಾವುದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ -1/2 ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. No 2 electrons in an atom can have all the quantum numbers of same. All the quantum numbers are same. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ಆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ 3 ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಮತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವಿಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಏನನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ any element you can do it properly. Got it? Okay, let us move on to more concept, n plus l rule. Sometime you may get the question about it. n plus l rule. n ಅಂದ್ರೆ principal quantum number, l ಅಂದ್ರೆ azimuthal quantum number. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ, for any 2 orbital, for any 2 electrons, if the electron which are having least n plus l value, lower n, what is that, if n plus l value is lower, if n plus l value is lower, energy of electron is also lower and more stable. Stability is more. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, lower energy more stable in chemistry. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, 1s2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ 2s2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಏನು ಇದೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದಕ್ಕೆ 1, ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು, 1 ಬಂತು. ಯಾವುದು n plus l ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದ್ರವೇನು 2 + 0, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 2 is the n value, l is 0 for s orbital, that is 2, that is 1 is less than 2, therefore it has lower energy. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ, 1s having lower energy than 2s. ಈಗ ನಾನು 2p ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ 2p ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನೋಡಿ, 2p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 2 ಕೊಡ್ತೀರಾ, p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ ಏನು 1, ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 3. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n plus l is lower, if the value of what, my dear students, n plus l value is lower, the energy of orbital and the electron in that orbital having lower energy compared to other, it is more stable. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ n plus l ಅಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇದೇನು, if the n plus l value of an electron is lower, the energy is also lower.
ಈಗ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ 1s ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಲೋಯರ್ ದ್ಯಾನ್ 2s. ಯಾಕೆ? n ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 1 ಬರುತ್ತೆ, 2s ಅಲ್ಲಿ n ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದ್ರದ್ದು ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ? ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಇಫ್ ಟೂ electron having same n plus l value ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. then okay, the electron with lower n having lower energy and lower energy ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಮೋರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಯಾವುದು? ಸೊ 3p ಮತ್ತೆ 4s ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 3p ನೋಡಿ, 3p ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತಾರೆ? n ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 3. p ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಿದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಪ್ಲಸ್ 0, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4, s ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಎರಡು ಸಮ ಇದೆ ನೋಡಿ. If two electrons ಅಥವಾ two orbital having same n plus l value same ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? Then electron or orbital with lower energy having lower energy, okay, lower value, electron with lower n value having what is that? Lower energy. ನೋಡಿ, ಇದು 3p is lower than 4s. ಯಾಕೆ? n plus l value ಸೇಮ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3, ಇಲ್ಲಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4. ಅದೇ ರೂಲ್ಸ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ಇದು. ಏನಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ n ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಸೇಮ್ n ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ ಲೋಯರ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ ಲೋಯರ್, ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ ಲೋಯರ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅವುಗಳ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಲೋಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಹೈಯರ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ, n ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ರೂಲ್ 2 ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ನೋಡಿ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ, 2 ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ have ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀನಿ. ವಿತ್ ಲೋಯರ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೋಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಲೋಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಆಪೋಸಿಟ್ಟು. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನೇನು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ ಲೋಯರ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ 1s ಮತ್ತು 2s ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್? ಇವೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಎನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? 1 ತಾನೆ. ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 0 ಫಾರ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ 0. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4 ಆಯಿತು. ಸರಿ, ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇದು 1 ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ಇದು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಇದಕ್ಕೂ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀರಿ. ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ? 2 ಪ್ಲಸ್ 0 ಬರೀತೀರಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಯ್ತು? 2 ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ಯಾವುದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೋಯರ್ ಇದೆ? 1s. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ. 1s ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ದ್ಯಾನ್ 2s ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನೀಗ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ ಲೋಯರ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೋಡಿ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಎರಡರದ್ದು ಎನರ್ಜಿ, ಇಫ್ two electrons are having
same n plus L value, then electron with lower n value is having lower energy. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಷ್ಟೇ, ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, n ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ದು ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ 3p4s ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ n ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ ನೋಡಿ, n ಎಷ್ಟಿದು 3, ಎಲ್ ಎಷ್ಟಿದು, ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಪಿಗೆ 1, ಹಾಗಾದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 4. ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ 4 ಪ್ಲಸ್ n ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 4 ಪ್ಲಸ್ 0, ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು 4, ಎರಡು ಸಮ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲೋಯರ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದು 3, ಇದರಲ್ಲಿ 4, therefore 3p ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು 4s. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ n ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ರೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾವು 4ನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ and completely filled ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಈ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಒಬೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ, ಈಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ 24 ಇದೆ. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಆದರೆ 1s2 2s2 2p6 3s2 ಓಕೆ 3p6 4s2 3d4 ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಎನರ್ಜಿ 2 4 10 18 20 24, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 24 ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಕ್ರೋಮಿಯಂಗೆ. ಆದರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1s2 2s2 2p6 ಓಕೆ 3s2 3p6 4s1 3d5 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಹೀಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೆಡ್. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಕಾರಣ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದರೂ? ಯಾಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇದೀಗಾಗಿದೆ? ಇದು ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆದಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ 4s2 3d5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, 1 2 3 5 ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಬರೆದ್ರೆ 1 2 3 4. ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದನ್ನು ಬರಿತೀನಿ, ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಬರಿತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳ 5 1 2 3 5 1 2 3 4 5. ನೋಡಿ ಈಗ ಇದು ಆಫ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಆಫ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಕೆಲವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಾಗ 4s2 ಇರೋದು 4s1 ಆಗುತ್ತೆ, 3d4 ಇರೋದು 3d5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಒಬೆ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಶೆಲ್ ರೂಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್. ಸೊ ಏನಪ್ಪ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಶೆಲ್ ರೂಲ್. Okay, what is the statement of off-filled shell rule? If an atom having off-filled or sometimes completely filled, they gives an extra stability to that atom. Okay, that rule is what we called off-filled and completely filled shell rule ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಕಾಪರ್ ಬರೀತೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 29 ಬರೆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ, 1s2
2s2. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಆರ್ಗಾನ್ 18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮುಗೀತು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4s2 3d9 ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. 2 ಇದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಏನಿದೆ 5 ಸಬ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 9 1 2 3 4 5 7 8 9 ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ, ಈ 5 ಸಬ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಿಲಪ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಫಿಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಔಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 4s1 ಓಕೆ 3d10 ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಏನನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಶೆಲ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So what is the statement of completely filled or and off filled shell rule? The atom with off filled or completely filled have an extra stability. That is what we called off-filled and completely filled shell rule. What is the significance while writing the electronic configurations? We are expecting the regular trend for chromium for atomic number 24 is 4s2 3d4. In order to obey off-filled shell rule, one of the electron from 4s is promoted to 3d. Hence, the actual electronic configuration becomes what? 4s1 3d5 due to obey off-filled shell rule. For copper, it is 29. We can write 4s2 3d9. Here, in order to get more stability, one of the electron from 4s is promoted to 3d9. Then it becomes 3d10 4s1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕೆಲವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಕಿನ್ನ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಶೆಲ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಒಬೇ ಮಾಡೋ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗಳಿಂದ ತಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತವೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಶೆಲ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಕ್ಕೆ 4s2 3d4 ಇರೋದು 4s1 3d5 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ 4s2 3d9 ಅಂತ ನೀವೇನು ಬರೀಬೇಕು, 4s1 3d10 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಬರೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ Wundt's rule of maximum multiplicity, Aufbau principle, Pauli's exclusion principle, in certain elements, while writing the electronic configurations, we should look for whether it obey off-filled or completely filled shell rule. These are all the various laws, principles which are going to explain writing the electronic configuration. To write the electronic configurations. Electronic configuration ನ ಬರೆಯುವಾಗ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟು ನಾವೇನೇನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನಾವು ಹೀಗೆ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 80 ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೇಮನ್ನು ಬರೀರಿ. ಸಿಂಬಲ್ ಬರೀರಿ, ಸಿಂಬಲ್. ಸಿಂಬಲ್ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸಿಂಬಲ್ ಏನು, H. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, 1s1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಹೀಲಿಯಂ. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರದು 2 ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಸಿಂಬಲ್ ಏನು, He. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ, 1s2. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 3 ಲಿಥಿಯಂ.
ಓಕೆ, ಲಿಥಿಯಂ ಏನಿದೆ Li, ಸಿಂಬಲ್ Li. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 1s2. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾತ್ರ ಫಿಲಪ್ ಆಗೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? 2s1. 1s ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ 2s. 4 ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅದು? ಬೆರಿಲಿಯಂ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? Be ಆದ್ಮೇಲೆ 1s2, 2s2. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರಿಬೇಕು? ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 54 ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ವರೆಗೆ ಇದೆ. ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ? 54 ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ವರೆಗೆ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ನು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೈಡ್ರೋಜನಿಂದ ಅಪ್ ಟು 54. ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಏನೋ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 2 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ರೆ, ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4 ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕು, ಮತ್ತೆ 4 ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕು, ಮತ್ತೆ 2 ರೋಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ನೀವು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಎಂಟೈರ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನ ಒನ್ ಆರ್ ಅನದರ್ ಟೈಮ್ ವೈಲ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಿ PUC ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಏನನ್ನ ಬರದೇ ಬರೀತೀರ ಮಕ್ಕಳ, ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನ ಬರದೇ ಬರೀತೀರಾ. ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಫ್ರೀ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 to 54 ಆದರೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ಐ ಗೇವ್ ದಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. You must write the electronic configuration of elements from atomic number 1 to 54. Okay, that's all about the topic. What students? Structure of atom. Thank you, students.